हाँ जी, हैलो स्टूडेंट्स। अज डायनामिक्स का लैक्चर करांगे 6 चैप्टर 5th सिंपल हारमोनिक मोशन पार्ट 2 आ इस चैप्टर का। इस एक्सरसाइज का असी एक्सरसाइज शुरू कर जा रहे हैं। अज एक्सरसाइज 5th ए, एक्सरसाइज 5th ए। लैक्चर नंबर 5 सॉरी लैक्चर नंबर 7 करन जा रहे हैं। अज लैक्चर नंबर 7। लैक्चर नंबर 6 विच मैं डेफिनेशन ऑफ सिंपल हारमोनिक मोशन नाल दी नाल वो आर्टिकल कीते। असी एक आर्टिकल कीता सी शो दैट सिंपल हारमोनिक मोशन इज़ पीरियोडिक एंड फाइंड इट्स पीरीयड। तो तुम याद होना पीरीयड आया सी 2π/√μ। कुछ होर असी रिजल्ट ड्राइव किए सी, वो मैं सारे तुहानूं एक बारी दोबारा आप रिकॉल करते हैं। बड़े ध्यान नाल समझना। ये है सेंटर ऑफ मोशन, ये है साडे एक्सट्रीम पॉइंट जां कह लो एंड पॉइंट। ये है साडे कोल एंड पॉइंट जिथे वेलोसिटी सी 0। एक्सट्रीम पॉइंट ते वेलोसिटी 0। इस पॉइंट ते वेलोसिटी मैक्सीमम, सेंटर ऑफ मोशन ते वेलोसिटी सी मैक्सीमम। ठीक है जी। इत्थे वेलोसिटी मैक्सीमम किसी टाइम ते पार्टिकल पी ते पहुँच गया, ये सी साडे कोल एक्स। किसी टाइम ते पार्टिकल पी ते पहुँच गया, जे तुसी उस पॉइंट ते वेलोसिटी फाइंड करनी आ एट पी, तो वो असी एक रिलेशन ड्राइव किया, वो भी असी डिस्कस करांगे। ये हुंदा मेरे कोल एंपलीट्यूड। मैं एंपलीट्यूड की डेफिनेशन भी लैक्चर नंबर 6 विच कर चुके हैं। ये भी आ एंपलीट्यूड, ये असी डेफिनेशन कर चुके हैं पहले। एक गल बहुत जरूरी सी कि एक्स ऑलवेज, ये गल नोट करने वाली है जो तुसीं क्वेश्चनस भी करने आ। एक्स ऑलवेज टेकन फ्रॉम ओ। एक्स इज़ ऑलवेज मैजर, लिख लो, मैजर्ड फ्रॉम ओ। जिहड़ा एक्स है इनू असी हमेशा उस सेंटर ऑफ मोशन तो असी मैजर करना, उतों मेजर करना शुरू करना असी। ठीक है जी। ये बहुत जरूरी सी। वो साडे कोल सेंटर ऑफ मोशन ए एंड ए डैश वो पॉइंट है जिथे वेलोसिटी 0। इन्हों असी कहने एक्सट्रीम पॉइंट। एक चीज़ होर सी, एक्सलरेशन कितनी सी -μx। सिंपल हारमोनिक मोशन के केस में एक्सलरेशन -μx। वेलोसिटी एट पी, जे वेलोसिटी देखो वेलोसिटी एट ओ सी मैक्सीमम, वो भी दसते हैं कितनी होंगी है। वेलोसिटी एट ए एंड ए डैश होंगी है 0। इफ वेलोसिटी इन बिटवीन किते देखनी आ तो पी ओ किवें देखनी आ, वो किवें कैलकुलेट करनी आ। सपोज करो वो वी आ, तो वो वी किवें फाइंड करना, v² μ a² - x²। ये असी रिजल्ट चूज करके वेलोसिटी पी ते फाइंड करांगे, ये वाला रिलेशन यूज़ करके। हुण मैक्सीमम वेलोसिटी कितनी आ, मैक्सीमम वेलोसिटी जी मैक्सीमम वेलोसिटी फाइंड करनी आ, वो कित्थे आ, इत्थे आ जिथे x 0 आ। x 0 पुट करोगे तो v² μ a² आ जाना, तो मैक्सीमम अंडर रूट करके आ जाना √μ a। ये है मैक्सीमम वेलोसिटी। फिर असीं पढ़िया सी कि मैक्सीमम एक्सलरेशन कितनी हुंदी आ, मैक्सीमम एक्सलरेशन हुंदी सी μ a। मैक्सीमम एक्सलरेशन हुंदी है μ a। उस तो बाद असी एक रिजल्ट पढ़िया सी एक्स ए कॉस साइन √μt। ये कदों लाना, इफ वैन टाइम आप मैजर करना, टाइम टी मैजर फ्रॉम पॉइंट ओ। जे असी टाइम नू मैजर करना फ्रॉम ओ, ये वाला रिलेशन यूज़ करना कॉस √μt वैन टी मैजर फ्रॉम एक्सट्रीम पॉइंट। जे तुसी टाइम नू मेजर करना शुरू करते हैं एंड पॉइंट तो फिर कॉस वाला रिजल्ट यूज़ करना। जे तुसी टाइम नू मैजर करना सेंटर ऑफ मोशन तो फिर ये वाला रिजल्ट यूज़ करना। ये जो रिजल्ट साढ़े चूज़ होने आ। फिर असी टाइम पीरीयड पढ़िया सी, टाइम पीरीयड 2π/√μ। ये साडा टाइम पीरीयड। ये आ टाइम पीरीयड। एक्सलरेशन होगी वेलोसिटी एट एनी पॉइंट पी, इस तरीके ना फाइंड करनी है। मैक्सीमम वेलोसिटी ये होंगी है, मैक्सीमम एक्सलरेशन ये एक्स फाइंड करने दे दो रिलेशन आ, डिपेंड्स ऑन टी।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਇਹ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਖਾਸ, ਐਕਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ O ਤੋਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੂਜ਼ ਹੋਣੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਦ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆਫ ਅ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿੰਗ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿੰਗ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਇਜ਼ 0.2 ਮੀਟਰ। ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਗਿਵਨ ਆ, ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗਿਵਨ ਆ 0.2 ਮੀਟਰ। ਇਹ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਗਿਵਨ ਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਆ, ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 0.5 ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਗਿਵਨ ਆ। ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0.5 ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ 2π/√μ। 0.5 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 5/10 ਦੈਟ ਇਜ਼ 1/2। ਸੋ 2π/√μ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/2। ਸੋ √μ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ 4π। ਸੋ μ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਕਰਕੇ 16π ਸਕੇਅਰ। μ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ, ਚਾਹੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਐਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ P, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ, ਚਾਹੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ, μ ਹਰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕੀ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਮੈਕਸੀਮਮ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ μ A। μ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ 16π ਸਕੁਅਰ and A is amplitude which is 0.2। 0.2 ਇਹ ਆ ਗਿਆ 3.2 ਪਾਈ ਸਕੁਅਰ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ। ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ, 3.2 ਪਾਈ ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ √μ A। √μ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ 4π। A ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0.2। ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ A ਇਜ਼ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ, ਇਹ ਆ ਗਈ 0.8π ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ, ਆਓ ਕਰੀਏ, ਪੜ੍ਹੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਮ, ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਮੂਵਿੰਗ ਵਿਦ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਪੀਰੀਅਡ π ਸੈਕਿੰਡ। ਅੱਗੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਗਿਵਨ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਈਏ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਆ, ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਇਜ਼ π ਸੈਕਿੰਡ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2π/√μ। ਪਾਈ ਹੋ ਗਈ ਕੈਂਸਲ, ਸੋ √μ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 2। ਸੋ μ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ μ ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ। μ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਗਿਵਨ ਆ, ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ 5 ਗਿਵਨ ਆ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਆ 5 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਸੀ μ A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5। μ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ 4A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5। ਸੋ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲ ਗਈ ਮੈਨੂੰ 5/4। ਇਹ ਕੀ ਆ, ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ ਗਿਵਨ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਫਾਈਂਡ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ, ਇਹ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪੁੱਛੀ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪੁੱਛੀ ਆ, ਵੈਨ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਜ਼ ਐਟ ਏ ਡਿਸਟੈਂਸ 1 ਮੀਟਰ ਫਰੋਮ ਸੈਂਟਰ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਓ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ O ਆ, ਇੱਥੇ A ਆ। ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ P ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਵਨ ਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਟ ਏ ਡਿਸਟੈਂਸ 1 ਮੀਟਰ, ਬਟ ਕਿੱਥੋਂ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਮੀਟਰ। ਫਰੋਮ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਰੋਮ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਕਸ ਗਿਵਨ ਆ। ਐਕਸ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ OP।
ਵਿਚ ਇਜ਼ OP ਐਂਡ OP ਇਜ਼ 1 ਮੀਟਰ। ਇਹ ਗਿਵਨ ਆ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਆ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪੁੱਛੀ ਆ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਛੀ ਆ? ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਟ P। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਟ P ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੈਟ V be velocity at P so that OP is equal to 1 ਮੀਟਰ। ਸੋ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ P ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ V ਸਕੇਅਰ ਮਿਊ A ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ X ਸਕੇਅਰ। ਮਿਊ ਇਜ਼ 4 ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ। A ਸਕੇਅਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ 25/16 X ਆ 1। ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ 4 9/16 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ 9। ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਕੇ V ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 9/4। ਸੋ V ਮਿਲ ਗਿਆ 3/2 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ। ਇਹ ਆ ਗਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ P। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਗਿਵਨ ਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪਾਈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਇਆ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਿਊ ਵਿਚ ਇਜ਼ 4। ਸੋ ਮੈਕਸੀਮਮ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆ 5। ਸੋ ਮੈਕਸੀਮਮ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਮਿਊ ਹੈ। ਮਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਫਸਟ ਪਾਰਟ, ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। ਦੈਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪੁੱਛੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪੁੱਛੀ ਆ? ਐਟ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਟ ਏ ਡਿਸਟੈਂਸ 1 ਮੀਟਰ ਫਰੋਮ ਸੈਂਟਰ 1 ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ P ਦਾ, ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੇਜਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਵਨ ਆ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ X ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿੰਗ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ A। ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਆ? A। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ, ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ ਗਿਵਨ ਆ A ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਫਰੋਮ ਸੈਂਟਰ ਐਟ ਵਿਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਵਨ ਆ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਫਰੋਮ ਸੈਂਟਰ ਐਟ ਵਿਚ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ A ਡੈਸ਼ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਫੀਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ P ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? X। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ X। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। OP ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ X ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ A ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ X। ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਕਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ? ਹੁਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੋ। ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ? ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ P। ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ P ਕਿੱਥੋਂ? ਫਰੋਮ ਸੈਂਟਰ ਐਟ ਵਿਚ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ 30 ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ 15 ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ 15 ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ V, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ V। ਹੁਣ ਗਿਵਨ ਕੀ ਆ? ਇਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਕੀ ਆ? ਇਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਟ P ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹਾਫ ਆਫ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਆ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ P ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗਿਵਨ ਆ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਟ P, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ ਫਰੋਮ ਸੈਂਟਰ ਐਟ ਵਿਚ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਹਾਫ ਆਫ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਇਹ ਗਿਵਨ ਆ। ਅਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ V ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ ਪਹਿਲੇ ਲੈਟ V be velocity
ਐਟ ਪੀ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਟ ਪੀ ਆਫਟਰ ਟਾਈਮ ਟੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੇ ਚਲੋ ਅੱਗੇ, ਆਫਟਰ ਟਾਈਮ ਟੀ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਟਾਈਮ ਟੀ, ਆਫਟਰ ਟਾਈਮ ਟੀ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਸੋ ਦੈਟ ਓ ਪੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਚੱਲੋ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ 1/2, ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਮਿਊ ਏ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਦਈਏ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ, ਵੀ ਸਕੇਅਰ 1/4 ਮਿਊ ਏ ਸਕੇਅਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਹੀ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਟ ਪੀ, ਅਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਟ ਪੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਸਕੇਅਰ ਮਿਊ ਏ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਿਊ ਏ ਸਕੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਊ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ, ਮਿਊ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਟ ਪੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਿਊ ਏ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ, ਉਹ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ 4a ਸਕੇਅਰ, ਦੇਖੋ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ 4a ਸਕੇਅਰ 4x ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਸਕੇਅਰ 4x ਸਕੇਅਰ, x ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ 3a ਸਕੇਅਰ, ਸੋ x ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 3/4a ਸਕੇਅਰ, ਸੋ x ਮਿਲ ਗਿਆ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 3/2a। ਇਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੀ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ, ਅੰਡਰ 3/2a। ਇਹ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3rd। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਵਿਚ 1, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4th। ਹਾਂਜੀ ਆਓ ਕਰੀਏ 4th ਸਮ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੂਵਿੰਗ in a straight line with a simple harmonic motion of period 2 second। ਹਾਂਜੀ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਗਿਵਨ ਆ, ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਗਿਵਨ 2 ਸੈਕਿੰਡ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ, 2π/√μ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਕੈਂਸਲ, ਸੋ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਮਿਊ ਇਜ਼ ਪਾਈ, so which implies mu is pi square, mu is pi square। next if it starts, ये चीज़ important है, if it starts from rest, if particle starts from rest तो start हो रहा at a distance 13 centimeter from center, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पार्टिकल स्टार्ट कितों हो रहा, बड़े ध्यान नाल समझना। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ O, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ A, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ P ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਟਾਰਟਸ ਫਰੋਮ ਰੈਸਟ। ਹੁਣ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਟਾਰਟਸ ਫਰੋਮ A, ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ A ਤੋਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, 13 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਫਰੋਮ ਸੈਂਟਰ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਸੈਂਟਰ ਕਿੰਨਾ, 13 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਇਹ ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ ਆ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ ਦੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੇਅਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ੀਰੋ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ। ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਗਿਵਨ ਆ। ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਟਾਰਟਸ ਫਰੋਮ ਰੈਸਟ ਮੀਨਸ ਜੂ ਜ਼ੀਰੋ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਟਾਰਟਸ ਫਰੋਮ ਰੈਸਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਟਾਰਟਸ ਫਰੋਮ ਪੁਆਇੰਟ A ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਟ ਏ ਡਿਸਟੈਂਸ 13 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਫਰੋਮ ਸੈਂਟਰ, ਮੀਨਸ ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਆ, ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ ਗਿਵਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ 13 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ 13 ਆ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ 13 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਆ, ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪੁੱਛੀ ਆ, ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪੁੱਛੀ ਆ, ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ, ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਮਿਊ ਏ, ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਮਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਈ, ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 13, ਸੋ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 13 ਪਾਈ
ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਫਸਟ ਪਾਰਟ। ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਫਸਟ ਪਾਰਟ। ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਸੀ 13 ਪਾਈ, ਉਹ ਸ਼ੋ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ 4 ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਕਵਾਇਰਡ ਬਾਏ ਇਟ ਵੈਨ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਫਸਟ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪੁੱਛੀ ਆ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਨਾ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਏ ਤੋਂ। ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਏ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਕਵਾਇਰਡ ਬਾਏ ਇਟ ਵੈਨ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਫਸਟ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ 12 ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਾਰਟੀਕਲ ਏ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ 8 ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪੀ 'ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ 12 ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਪੀ 'ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਏ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਲੈਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬੀ ਐਟ ਪੀ ਵਿਦ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖੋ, ਲੈਟ ਵੀ ਬੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਟ ਪੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ x 8 ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੈਜ਼ਰਡ ਫਰੋਮ ਸੈਂਟਰ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਆ, ਮੈਨੂੰ x ਚਾਹੀਦਾ। x ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ p ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ। ਮੈਨੂੰ o ਅਤੇ p 'ਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਟੋਟਲ ਸੀ 13, 8 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, 13 ਮਾਈਨਸ 8 ਵਿਚ ਇਜ਼ 5। ਸੋ x ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 5। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੀ 'ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ x ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ O ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ। x ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਟੇਕਨ ਫਰੋਮ ਸੈਂਟਰ। ਸੋ 8 ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਓ, 8 ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਟੋਟਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 13, 8 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 5। ਸੋ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਨਾਓ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਯੂਜ਼ ਵੀ ਸਕੇਅਰ ਮਿਊ ਏ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ। ਵੀ ਸਕੇਅਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਮਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਈ ਸਕੇਅਰ ਸੀ, ਮੇ ਬੀ, ਹਾਂ ਪਾਈ ਸਕੇਅਰ ਸੀ। ਏ ਸਕੇਅਰ, ਏ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਹਾਂ 13। ਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 13 ਸਕੇਅਰ। ਐਕਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 5 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 25। ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੀਏ ਫਰਦਰ, ਵੀ ਸਕੇਅਰ ਪਾਈ ਸਕੇਅਰ 169, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ 5 ਸਕੇਅਰ। 169 ਮਾਈਨਸ 25 ਵਿਚ ਇਜ਼ 144। ਸੋ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਕਰਕੇ 12 ਪਾਈ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਕਰੀਏ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5th ਸੇਮ ਐਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4th। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6th। A particle moves in simple harmonic motion and amplitude is given to be 0.5. amplitude ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਆ, amplitude is 0.5। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ, 0.5 ਹੀ ਆ, ਹਾਂ ਸੌਰੀ 0.05, ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। 0.05 ਮੀਟਰ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਈਏ, 0.05 ਮੀਟਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਐਂਡ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਜ਼ 0.1। ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0.1, ਬਟ ਕਿੱਥੇ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ।
एंड मैगनीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कितनी है 0.1 मीटर पर सैकेंड। कित्थे डायग्राम बना लो, इत्थे ओरिजिन सॉरी सेंटर ऑफ मोशन, ये हो गया ए है मेरा एम्पलीट्यूड, इत्थे कोई पॉइंट मेरे को पी आ, ये जिन्होंने असीं कहने होंने एक्स। बड़े ध्यान नाल समझिए, एम्पलीट्यूड का गिवन है, वेलोसिटी किहड़ी दी गल कीती आ, मैगनीट्यूड ਉਹਦਾ 0.1 आ। वैन पॉइंट इज़ डिसप्लेसड 0.03 मीटर फ्रॉम द पोजीशन ऑफ मैक्सीमम वेलोसिटी। ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ मैक्सीमम वेलोसिटी, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ मैक्सीमम वेलोसिटी। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ मैक्सीमम वेलोसिटी वाले पॉइंट ਤੋਂ ਇੰਨਾ डिस्टेंस ਅੱਗੇ चले गए, ਉੱਥੇ वेलोसिटी ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। मतलब ਇਹ वाली वेलोसिटी गिवन आ 0.1 ये वेलोसिटी गिवन आ एट पॉइंट पी एंड डिस्टेंस इज़ 0.03। मैं एक बार फिर रिपीट करदा, मैगनीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज़ 0.1 मीटर एट दैट पॉइंट ਜਾਂ वैन पॉइंट इज़ डिसप्लेसड दिस मीटर 0.03 मीटर फ्रॉम विच पॉइंट दैट पॉइंट इज़ दिस पॉइंट द पोजीशन ऑफ मैक्सीमम वेलोसिटी। तो मैक्सीमम वेलोसिटी कितने होंदी आ वो तो, सो ओ तो डिस्टेंस गिवन आ 0.03 तो पी तो वेलोसिटी गिवन आ 0.1। हाँ जी, लैट वी बी वेलोसिटी एट पी, सो वेलोसिटी वो कितनी गिवन आ 0.1। बड़े ध्यान नाल स्टेटमेंट समझनी है। 0.1 मीटर पर सैकेंड एंड जिन्होंने असीं एक्स कहने होंने आ वो मेरे को 0.03। सो सब कुछ है मेरे को, मैं यूज़ करूँगा रिलेशन क्योंकि वेलोसिटी किहड़े पॉइंट ते आ एट एनी पॉइंट पी ते आ। सो ये असीं रिलेशन यूज़ करांगे म्यू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। वी की वैल्यू पुट करो 0.1 स्केयर, म्यू वी हैव टू फाइंड ए स्केयर इज़ 0.05 स्केयर माइनस एक्स स्केयर मीन्स 0.03 स्केयर। इनू सिंपलीफाई करके असी कैलकुलेट करना म्यू, इनू सिंपलीफाई करके असी की कैलकुलेट करना म्यू। ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਖੋਲੋਗੇ 1/100 ਆਣਾ म्यू, ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਖੋਲੋਗੇ 25/1 10⁻⁴ लिख लो, माइनस 9/10⁻⁴ लिख लो, 10,000। 2 0 तो कैंसल हो गई, 2 0 तो की हो गई कैंसल। सो मेरे को 100 इज़ इक्वल टू म्यू 25 माइनस 9 इज़ 16। ये बचा मेरे को। सो म्यू इज़ 100/16। इन उतारो 100/16 आ गया म्यू, 100/16 म्यू आ गया। हाँ बिल्कुल सही है। हुण मैं फर्दर कैलकुलेट करूँगा जो मैंने पूछा एक्सलरेशन पूछी सी विच इज़ माइनस म्यू एक्स एंड म्यू इज़ 100/16 एंड एक्स इज़ 0.03। सो सिंपलीफाई करोगे तो वो आना 3/16 मीटर चलते पे। हाँ मीटर पर सैकेंड स्केयर, दैट इज़ 0.3 मीटर पर सैकेंड स्केयर इन मैगनीट्यूड। पॉजिटिव साइन क्यों लिया सी उन्हें इन मैगनीट्यूड पूछा स्टेटमेंट दे विच, डिटरमन द मैगनीट्यूड ऑफ एक्सलेशन ऑफ द पॉइंट। कहने का मीनिंग है पी पॉइंट की एक्सलेशन कितनी असी फाइंड कर ली 0.3 मीटर पर सैकेंड स्केयर। आंसर चेक कर लीए, आंसर चेक करिए, थोड़ा गलत हो गया लगता, आंसर चेक करिए। हाँ समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ गलती कर ली। हाँ बिल्कुल गलती हुई है।
3/16 ਸੀ, 3 ਕੀ ਸੀ 16। ਸੋ 3/16 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆ ਇਨ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8th। 7th ਸੇਮ ਐਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6। 7 ਸੇਮ ਐਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ 8th ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹ ਬੋਡੀ ਓਸੀਲੇਟ ਓਵਰ ਆ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ 4 ਮੀਟਰ ਪਾਥ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਦਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ, ਇਹ ਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਡੈਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਓਸੀਲੇਟ ਕਰਦੀ ਆ ਏ ਤੇ ਏ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਪਾਥ ਹੈ ਟੋਟਲ? ਇਹ 4 ਮੀਟਰ ਪਾਥ ਵਿੱਚ ਓਸੀਲੇਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੌਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ ਕਿੰਨਾ? ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ ਕਿੰਨਾ? ਸਿੰਸ ਬੋਡੀ ਓਸੀਲੇਟ ਓਵਰ 4 ਮੀਟਰ ਪਾਥ, 4 ਮੀਟਰ ਪਾਥ, 4 ਮੀਟਰ ਪਾਥ। ਸੋ ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਸੋ ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ ਹੋਏਗਾ 4/2। ਟੋਟਲ ਪਾਥ 4, ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਫ। ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 4 ਮੀਟਰ ਦਾ ਹਾਫ। ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ 2 ਮੀਟਰ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਏ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਏ ਇਜ਼ 2 ਮੀਟਰ। ਹੋਰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਆ? ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਦਾ ਟਾਈਮ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਗਿਵਨ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਗਿਵਨ ਆ? ਫਾਰ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਈਕਲ। ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਗਿਵਨ ਆ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਫਾਰ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਈਕਲ ਇਜ਼ 1 ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਗਿਵਨ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਗਿਵਨ ਆ 1 ਸੈਕਿੰਡ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 2π/√μ ਇਜ਼ 1। ਸੋ √μ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲ ਗਈ ਮੈਨੂੰ 2π। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ, ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ। ਕਿੱਥੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ? 0.5 ਸੈਕਿੰਡ ਆਫਟਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਟ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਜ਼ ਆਫ ਇਟਸ ਪਾਥ ਆਫ ਇਟਸ ਮੋਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। ਚੱਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ? 0.5 ਸੈਕਿੰਡ ਆਫਟਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਟ ਏ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਜ਼ ਆਫ ਇਟਸ ਪਾਥ। ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? ਏ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਗਿਵਨ ਆ, ਫਾਈਂਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਂਡ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ 0.5 ਸੈਕਿੰਡ ਆਫਟਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਟ ਏ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਟ ਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਜ਼ ਆਫ ਇਟਸ ਪਾਥ ਜਾਂ ਮੋਸ਼ਨ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਵਨ ਆ? ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਟੀ, ਹਾਂਜੀ ਟਾਈਮ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਲੈਟ ਟੀ ਬੀ ਟਾਈਮ from A to P। A to P ਤੱਕ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਜ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟਾਈਮ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਜ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਟੀ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਆ? ਉਹ ਗਿਵਨ ਹੈ 0.5 ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹ ਗਿਵਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ? ਐਕਸ ਏ ਕੋਸ √μ ਟੀ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ? ਜੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ O ਤੋਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ A ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਂਡ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। √μ ਗਿਵਨ ਆ। ਚਲੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਦਈਏ। -A √μ ਸਾਈਨ √μ ਟੀ। ਐਫ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? ਫਰਦਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਈਏ। -A μ ਕੋਸ √μ ਟੀ।
ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੈਕੰਡ ਰੱਖ ਲਓ। ਸੋ ਫਸਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਾਈਨਸ ਏ is 2 meter, so value of A is 2. Then under root mu is 2 pi sine under root mu is again 2 pi, and time is half, सो सिंप्लीफाई करोगे -4 पाई साइन पाई एंड साइन पाई इज़ 0, सो 0 मीटर पर सैकेंड मेरे को वेलोसिटी आ गई। हुण आपां फाइंड करांगे एक्सलरेशन की सी माइनस ए इज़ 2 एंड म्यू इज़ 4 पाई स्क्वेयर, म्यू की आ जाएगा 4 पाई स्क्वेयर। हाँ जी, दैन कॉस अंडर रूट म्यू एंड अंडर रूट म्यू इज़ 2 पाई एंड 1/2 इज़ टाइम, सो 2 कैंसल हो गए, बाकी असीं इत्थे करते हैं। सो एफ इज़ -8 पाई स्क्वेयर कॉस ऑफ पाई and cos of pi is -1, so 8 pi square मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। ये मेरी आ गई एक्सलेशन। आंसर चेक कर लिए, आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। 8 पाई स्क्वेयर बिल्कुल ओके है जी, बिल्कुल ठीक है। हुण बाकी जिहड़े क्वेश्चन आ असीं अज 8 क्वेश्चन तक कीते, ते इन्हां नूं तुसीं चंगी तरह कर लेना। लाइक कर दिओ वीडियो नूं एंड चैनल भी सबसक्राइब करियो। ओके, थैंक यू।